खड्ग खर्पर धारिणी भगवती सिंहासनी चंडिके वीणा नारदधरं त्रिशूल महेशं पद्माधरं अंबिकां गदा भीम धनुचर गुबरकरं अर्णं च लक्ष्मीकरे एते त्वं शुभवाञ्छितं शुभकरं कुर्वंस्तु ते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे पूर्व पार्ट रे पढ़ी किभली भावरे व्यक्ति लेफ्टी हंती। आज सही क्रम रे आमे आउ गोटे पारंपरिक ज्योतिष शिक्षा को जीवा, जहाँकि जड़े ज्योतिर्विद हवापाई निहाती आवश्यक। आउ जो माने जातक खाली देखुछंती सेमानक पाई मध्य ई गोटे इजी मेथड आपण माने आकु जानी पारिबे। उदाहरण स्वरूप आपणकर कौन से एक निर्दिष्ट जिनिस आपण जानिबा पाई चाहुछंती, उदाहरण तांकर धन संपत्ति केमती रहिबो, संतान संतति केमती रहिबो, कि निजे से व्यक्ति के भलिया हेइथिबे, ये भलिया कथा गुड़ाक जिते बड़े आम जाना चाहूचे आम खाली लग्न कुंडलीटी देखिकी कि नवांश कुंडलीटी देखिकी आम कहीदे, किंतु वास्तव में आउ टिके जदि आम डीप की जीवा ताहले सब कथा आम जापर। बंधुगण देखंतु आमर ज्योतिष शास्त्र विभिन्न धारा अच्छी, पराशरी धारा, तापर जैमिनी, तापर केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति, ये भाया सब विभिन्न प्रकार धारा अच्छी। तेणु आमे किंतु आमे जिनिसटी जानिबा उचित। जेते प्रकार ज्योतिष शास्त्र थाउ पछे समस्तंकर मूल लक्ष्य एक। ताल देखिबा आज मु नेछि पार्ट 203 आओ शीर्षकटी होउछि जातकरे आत्मकारक ग्रह। बंधुगण ये जिनसटी एक गहन पाठ, मन रखंतु। आत्मकारक ग्रह कहिले आमे कौन बुझुचे? आत्मकारक ग्रह रु आमे जानू, आमे जानी परिबा जे आमे पृथ्वी को कौन पाई आसीचे, आमर मूल उद्देश्यटी कौन। केते व्यक्ति अछंती से माने उपयुक्त बाटरे न जाए ए बाटे से बाटे से बाटे ए बाटे हे कि से को बाटर हेई पारंती नाही। ताहले आमे कौन करिबा? एक निर्दिष्ट बाटरे जीवा, ताहा ही आमको ज्योतिष शास्त्र बतई दिए। आमे जानिबा जे प्रकृत रे आमे पृथ्वी रे जो जन्म हेइछे आमर मूल उद्देश्यटी कौन, आमे कौन पाई भगवान आमको एठी पठेइचंती, आमे एइथिरु ही जानी परिबा। ताले बंधुगण सूत्रटी आग मन रखंतु। से सूत्रटी बहुत सहज सूत्रटी, ताको जदि आमे मन रखिबा ताहले आमे निश्चित भाव में आपको आकलन करिपारिबा जे जिनिसटी कौन बोली करी। बंधुगण देखंतु मु गोटे छोटिया कथाटिए कहूची। सूत्रटी कौन बतौची? जेउ ग्रह कुंडली रे सर्वोच्च डिग्री रे रही थाए ताहाको आत्मकारक ग्रह कुआ जाए। जे सर्वाधिक अंश रे रहिछि, सर्वाधिक डिग्री रे जेउ ग्रह रहिचंती सेई ग्रह ही आत्मकारक ग्रह। किंतु केते व्यक्ति बुझंती जे लग्नर मालिक आत्मकारक ग्रह, कि रवि हेले आत्मकारक ग्रह। बुझुची सेटा भी हबो, किंतु मुख्यतः आत्मकारक ग्रह आउ जणे अछंती। से तो लग्नाधिप हेले, लग्नेश हेले, ताहले आत्मकारक ग्रहर अर्थ होछि जेउ ग्रह जातकरे सर्वोच्च डिग्री रे थांती। उदाहरण आप देखंतु, मोटी गोटे कुंडली गोटे नेइछि, ए कुंडलीर तार डिग्री सब मु लेखिछि एठी देखंतु। बंधुगण ताले आमे जानिबा ई जो ग्रह मानक मध्यरु मु जो 10टी डिग्री बाहर कर देछि, लग्न ठारू आरंभ करी केतु पर्यंत 9टी ग्रह आ ता संगे लग्न मिसिकी 10टी डिग्री बाहर करिछि। तेणु 10टी जो डिग्री लेखा जाइछि ता भितरु आपण 3टी की काटी दियंतु। उदाहरण लग्न कथा छाड़ंतु, राहु कथा छाड़ंतु, केतु कथा छाड़ंतु।
ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେଇ 7ଟି ଗ୍ରହ ମାନେ ହିଁ এই অবস্থাটি প্রাপ্ত হইথাନ୍ତି। কেমিতি দেখন্তু বন্ধুগণ, আমি এটি যে মু ডিগ্রিটি লেখিছি প্রথমে দেখন্তু সর্বোচ্চ ডিগ্রিরে অଛନ୍ତି শুক্র, তাহলে 1 নম্বর হলে শুক্র। আচ্ছা 2 নম্বর দেখিবা, 2 নম্বর কিয়ে না 2 নম্বর হলে বুধ, 20 ডিগ্রিরে অଛନ୍ତି বুধ। তারপরে 3 নম্বরକୁ পড়ে আসিবা, 3 নম্বর হলে রবি, 3 নম্বর হলে রবি। 4 নম্বর দেখন্তু 4 নম্বর হলে মঙ্গল, 4 নম্বর হলে মঙ্গল। আচ্ছা 5 নম্বর হলে কিয়ে বৃহস্পতি, না সরি শনি, 5 নম্বর হলে শনি। 6 নম্বর কিয়ে হলে না 6 নম্বর হলে বুধ, সরি বৃহস্পতি। ଆଉ 7 নম্বর হলে চন্দ্র। ଟୋଟାଲ ଗ୍ରହ ଲେଖିଦେଲି 7ଟି ଗ୍ରହ। ରାହୁ କେତୁକୁ ଆପଣ ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନର ଡିଗ୍ରୀ କି ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯେଉଁ 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲା, 7ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଜାତକର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। আচ্ছা ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଶୁକ୍ର ତ 28 ଡିଗ୍ରୀ ଆସି ହେଇଗଲେଣି, ସେ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଡିଗ୍ରୀ ଗଲେ ସେ ତ ପଳେଇ ଯିବେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ତ ପାୱାରଲେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ହେବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ତାଙ୍କୁ 80, 85, 90 ବର୍ଷ ବି ହେଇଥାଉ, ସିଏ ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି? ସିଏ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ନ ପାରନ୍ତି ସତ, ସିଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟି ଜୁଟେଇ ଦେବେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ସେମିତି ଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବେଶୀ ଡିଗ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯିଏ 2 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହ। ଇଏ ହେଲେ ଅମାତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହ ଯେ ତାଙ୍କର କାମଟି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆଉ ଆପଣ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେ ହେଲେ ଆତ୍ମାକାରକ, ସିଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ତା ତଳକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ରହିଲେ ସିଏ ରହିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍। ତା ମାନେ ଘରର ଯେତିକି କାମ ଧନ୍ଦା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝାବୁଝି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହ। ତାପରେ ଯିଏ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଭ୍ରାତୃକାରକ ଗ୍ରହ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆତ୍ମାକାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅମାତ୍ୟକାରକ, ତୃତୀୟ ହେଲେ ଭ୍ରାତୃକାରକ, ଚତୁର୍ଥ ଆସିଗଲା ମାତୃକାରକ, ପଞ୍ଚମ ଆସିଗଲା ପୁତ୍ରକାରକ, ଷଷ୍ଠ ଆସିଗଲା ଜ୍ଞାନ୍ତିକାରକ, ସପ୍ତମ ଆସିଗଲା ଦାରାକାରକ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାକାରକ ଗ୍ରହ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆତ୍ମାକାରକ ଗ୍ରହ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ସେ କ'ଣ ନା ସିଏ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କେଉଁ ଭଳି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ,
ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କି ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଆତ୍ମାକାରକ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ରହିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଭ୍ରାତୃକାରକ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଲା ଲଗ୍ନ ଆଉ ନବମ ଘର, ଏଇ ଦୁଇଟି ଘର କଥାଟି ଆମେ ଆତ୍ମାକାରକ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମାତ୍ୟକାରକ, ଇଏ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହ ଯିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ମାନେ ପରାକ୍ରମ, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆଉ 10 ନମ୍ବର ମାନେ ବୃତ୍ତି କରିବେ, 11 ନମ୍ବର ରୋଜଗାର କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହର ଘର ଗୁଡ଼ିଏ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଭ୍ରାତୃକାରକ, ଭାଇ ତା ମାନେ ଭ୍ରାତୃକାରକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥାଟି ବୁଝୁ 3 ନମ୍ବର ଘରୁ, ସେ 3 ନମ୍ବର ଘର କଥାଟି କୁହାହେଉଛି ଏଠି 3 ନମ୍ବର, ଯଦିଓ ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହ ବି 3 ନମ୍ବର, ଇଏ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଘର। 3 ନମ୍ବର ଘର କଥାଟି ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିପାରିବା ସବୁ ଭ୍ରାତୃକାରକ ଗ୍ରହ। ତାପରେ ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହ, ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା, ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିବା ଯେ 4 ନମ୍ବର ଘରର ଫଳଟି, 4 ନମ୍ବର ଘରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ମାତା, ମାତୃଭୂମି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା, ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଘରଟିରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହରୁ ଆମେ ସେଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ପୁତ୍ରକାରକ, ପୁତ୍ରକାରକ ଗ୍ରହ। ପୁତ୍ରକାରକ କ'ଣ ସିଏ ନା, ପୁତ୍ରକାରକ ମନେକର ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କଥା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଘରଟିକୁ ହିଁ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚମ ଘରଟିକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପୁତ୍ରକାରକ ଗ୍ରହ କିଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଶନି, ଇଏ ଜାତକଟି ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକାରକ ଗ୍ରହଟିଏ ଏ ଜାତକରେ। ଆଉ ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହ ଏଇ ଜାତକରେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ଆତ୍ମାକାରକ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଅମାତ୍ୟକାରକ ହେଲେ ବୁଧ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଦେଖିବା, ଷଷ୍ଠ ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଷଷ୍ଠ ଘରଟିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ଘରୁ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଷଷ୍ଠ ଘରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦାରା ଯିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଗଲେ ଡିଗ୍ରୀରେ, ସିଏ ହେଲେ ଦାରାକାରକ ଗ୍ରହ। ଆମେ ଦାରାକାରକ ଅର୍ଥ ଆମେ ସପ୍ତମ ଘରଟିକି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ସ୍ତ୍ରୀର ଘର ବୋଲି କହୁଛେ, ସ୍ତ୍ରୀର ଘର ଦେଖିବା ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆତ୍ମାକାରକ ଗ୍ରହ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଜିନିଷଟା ଟିକେ କିଟିମିଟିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନେକର ଆପଣ ଲଗ୍ନ କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଲଗ୍ନର ମାଲିକ, ଲଗ୍ନ ସେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଜାତକରେ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକର ଚାକିରି ବାକିରି ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ, କି ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛେ, କି ଘର ଚଳାଇବା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହଟିকে ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅମାତ୍ୟକାରକ ଗ୍ରହଟି କିଏ, ଯିଏକି ତାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼୍ ସିଏ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଘରଟି ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରାତୃକାରକ ଗ୍ରହଟି ଆଗ କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଡିଗ୍ରୀରେ 3 ନମ୍ବର, ଉପର ଆଡ଼ୁ 3 ନମ୍ବର ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଭ୍ରାତୃକାରକ ଗ୍ରହ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଜାଣିବା, ହିସାବ କରିବା। ମୁଁ ଆହୁରି ଆର ଏପିସୋଡ଼ ବି ତିଆରି କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଦେବି। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଥିବେ ନା କେନ୍ଦ୍ର, ତ୍ରିକୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକାଦଶ, ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଥିବ
ଯଦି ସେ ସ୍ୱଗୃହୀ ହେଇଥିବେ ମାନେ ନିଜ ଘରେ ଥିବେ, ଆତ୍ମାକାରକ ଗ୍ରହ ମନେକର ଶୁକ୍ର କ'ଣ କରିଥିବେ ନିଜ ଘରେ ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ରାଶିରେ ହେଉ ତୁଳା ରାଶିରେ ହେଉ, ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଘରଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଫେରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଶୁକ୍ର ସେଠି, ସେ ହେଲା ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଆଉ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବେ ଶୁକ୍ର ମନେକର ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାନ୍ତେ ମୀନ ରାଶିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉ ବା ମିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ରାଶିର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଲଗ୍ନେଶ ବା ଲଗ୍ନେଶର ମିତ୍ର ହେଇଥିବେ, ସେ ନିଜେ ଲଗ୍ନେଶ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଲଗ୍ନେଶର ମିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ମିଳିବ। ଆଉ ନବାଂଶରେ ବଳବାନ ହେଇଥିବେ, ନବାଂଶରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ବର୍ଗୋତ୍ତମ ରାଶି ବର୍ଗୋତ୍ତମ ହେଇଥିବେ, ଲଗ୍ନ ବର୍ଗୋତ୍ତମ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ବଳବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବେ। ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥିବେ, ଏଠି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଏଠି ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ତାହେଲେ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ସିଏ ରହିଥିବେ। ଆଉ ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିବେ ସେ ଷଡ଼ବଳ ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବେ। ଷଡ଼ବଳ ମାନେ ସେ ଦିଗ୍ବଳୀ ହେଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ 6ଟି ବଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ସେ 6ଟି ବଳ ଷଡ଼ବଳ ଆପଣ ଏପିସୋଡ଼ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଷଡ଼ବଳ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଛି। ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହଟିଏ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ନିଜେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେ 7ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ କିଏ କେଉଁ କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବସିକରି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ କେଉଁ କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲିକରି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ପଢ଼େଇ ଦେଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟିଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ୟାର ବିପରୀତରେ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ମନେକର 6, 8, 12ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ଶତ୍ରୁଗୃହୀ ହେଇଥିବେ, ନିଚରେ ଥିବେ, ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଗ୍ନେଶଙ୍କର ମିତ୍ର ସେ ନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଳହୀନ ହେଇକରି ଥିବେ, ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ଥିବେ, ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ଆଉ ଷଡ଼ବଳ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସେ କମଜୋରି ଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆହୁରି ସବୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଫଳଟି କ'ଣ ହେବ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକିରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକିରେ ରହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।